स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके देवी नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्ता परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्भक्षरिके देवी नारायणि नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरि स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदासाङ्गगृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वाराहरूपिणी शिवे नारायणि नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणि नमोऽस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते दंष्ट्राकराळवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमधने नारायणि नमोऽस्तुते వేదం పరమాత్మని వేణోళ్ళ కొనియాడింది. అలా వేదం పరమాత్మని వేణోళ్ళ కొనియాడినటువంటి స్తోత్రానికే పురుష సూక్తము అని పేరు. ధర్మ అర్థ కామ్య మోక్షములు అనబడేటువంటి చతుర్విధ పురుషార్థాలను ఏ ప్రకారంగా పొందాలో మనకి తెలియజెప్పేటువంటి సూక్తమే పురుష సూక్తం. వర్ణ వ్యవస్థ ఎలా ఉంటుంది, అసలు ఈ సృష్టి ఎలా ఏర్పడింది, సృష్టికి మూలం ఏ ప్రకారంగా ఉండేటువంటిది, బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, మాయాసబలిత బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, ఇవంటి అనేకమైనటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మనకి తెలియజెప్పేటువంటి సూక్తమే పురుష సూక్తం. ఎవరైతే మానసిక ప్రశాంతత లేక అలల్లాడిపోతున్నాం అనుకునేటువంటి వారు ఉన్నారో వారు ప్రతిరోజు కూడా వదిలిపెట్టకుండా ఈ పురుష సూక్తాన్ని 1-4 మార్లుగా శ్రవణం చేస్తూ వచ్చినట్లయితే కనుక మంచి మానసిక ప్రశాంతతను పొందగలుగుతారు. మాకు గర్భం ధరించడానికి గాను కొన్ని అవరోధాలు ఉన్నాయి, దీనికి గాను మేము మెడికేషన్ తీసుకుంటున్నాం అని అనుకునేటువంటి వారంటే సంతానం పొందడానికి గాను ఎవరైతే మందులు వాడుతున్నారో వైద్యాన్ని స్వీకరిస్తున్నారో వారు నిత్యం ఈ పురుష సూక్తాన్ని కనుక శ్రవణం చేస్తూ వచ్చినట్లయితే శ్రద్ధతో భక్తితో నమ్మకంతో భగవద్ అనుగ్రహం వలన చక్కగా వైద్యం పారుతుంది, మంచి సంతానం కలుగుతుంది. గర్భవతులైనటువంటి వారు కనుక ఈ పురుష సూక్తాన్ని నిత్యం కూడా శ్రవణం చేస్తూ వచ్చినట్లయితే కనుక మంచి పిల్లలు పుడతారు, ముండితనం లేకుండా మంచి సన్మార్గంలో వాళ్ళు నడుస్తారు. రేపు ఉత్తరోత్తర వాళ్ళ వల్ల కూడా మనకి మంచి పేరు రావడానికి కానీ అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా భవ్యంగా అనేక విధాల మనకు ఉపకరించేటువంటి సూక్తమే పురుష సూక్తం. సహస్ర శీర్ష పురుష అంటూ సాగేటువంటి ఆ యొక్క పురుష సూక్తాన్ని మనందరం కూడా శ్రవణం చేద్దాం. పరమపురుషుడి యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహానికి పాత్రలమవుదాం. సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ స భూమిం విశ్వతా కృత్వా అత్యధిష్టదశాంగులం పురుష ఏవేదగం సర్వం యద్భూతం యశ్చ భవ్యం ఉతామృతత్వశేషానః యదన్నేనాతిరోహతే
एतावानस्य महिमा अतोच्छायागोश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवे त्रिपादोर्ध्ववदैः पुरुषः पादोऽस्येह भवात्मनः ततो विश्वन्यक्रामतो सहसनासने अभि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अश्चरिश्चत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा इज्जज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयुग्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिथयः 37 समिधः कृताः देवा इज्जज्ञम् तन्वानाः अभद्रम् पुरुषम् पशुम् तं यज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्ताम् साध्यार्षयस्त्रये तस्माज्जज्ञाः सर्वतः संवृतम् बुषदाज्यम् वसो गुस्तागुश्चक्रे वायुव्यानो आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माज्जज्ञाः सर्वतः अचः सामानि जज्ञरे छन्दागुंसि जज्ञरे तस्मात् अजस्तस्मादजायत तस्मादस्व अजायन्त एके चोभयादतः यावोह जज्ञरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषम् यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखम् किमस्य कौ बाहु का भोरोपादावुच्येते ब्राह्मणो अस्य मुखमासेत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुम् शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षम् श्रेष्णो जोसमवर्तत पद्भ्याम् भूमिर्दिशस्तोत्रात् धा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्यधीरः नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रविदश्चतस्रः तमेवम् विद्वानमृतैः भवते नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकम् महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूत पृथिव्यैरसाश्च రాబోతున్నటువంటివన్నీ కూడా ఎగ్జామ్స్ విద్యార్థులందరికీ కూడా ఒక రకమైన టెన్షన్ ఎలా మేము దీంట్లో ఎలా ఉత్తీర్ణత చెందాలి మంచి మార్కులు ఎలా సంపాదించుకోవాలి మేము ఇప్పటిదాకా చదివిన చదువంతా జ్ఞాపకం ఉంటుందో లేదో ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో ఎటువంటి ఆన్సర్స్ రాస్తామో ఇట్లా సతమతమయ్యేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరందరికీ కూడా తేలిగ్గా ఉపకరించేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పరిహారాన్ని గురించి మనం ఈరోజు చెప్పుకోబోతున్నాం 10th ఇంటర్ ఇంజనీరింగ్ పీజీ ఎవరికైనా సరే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేటువంటి పరిహారం విద్యార్థులము మాకు విద్యలో మంచి రాణింపు కావాలి అని అనుకునేటువంటి వారందరికీ ఉపయోగపడుతుంది దీనికి ఏం చేయాలి అంటే ఆదివారం రోజున సూర్యుడికి నమస్కారం చేసుకొని ఆ ఒక్కరోజు మీరు ఏం తిన్నా సరే ఉప్పు వేయకుండా ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలని మాత్రమే స్వీకరించండి ఏవి తిన్నా కానీ ఉప్పు లేకుండా ఉండేటువంటివి మాత్రమే తినాలి ఇలా ఒక నియమంగా పెట్టుకొని ప్రతి ఆదివారం కూడా చేస్తూ వచ్చినట్లయితే మంచి ఫలితాలను పొందగలుగుతారు